Brahma was done. Even though he had 4 heads, F-O-U-R-H-E-A-D-S, not F-O-R-E-H-E-A-D, Hane Allah, Thale. Even though he had that, his consciousness was asleep because the Vishnu himself was asleep. And now it so happened that Vishnu's head was taken off. That means the whole of his Chaitanya went into slumber, deep sleep. That is why we call it as that Yoga Nidra. Even most of the time, you should also experience Yoga Nidra. You should relax so that your mind, your hyperactivity relaxes. Then you will always have periodical flashes of ideas from you, because you don't know when to relax, you don't know how to be active. Your heart should tell you when to relax. Your mind is linking and syncing yourself with your head. Question arises. So, where is your head? Is your head in your consciousness? Is your brain in your consciousness? Is your body in your consciousness? Or your limbs are active and conscious? Everything is the same. Everything is active. There are 256 genes in our body. All the genes are active, and every gene has got a mind, and every mind has got an energy. Mind is nothing but the energy of that gene. So you find some pain in a body, then that part of the gene is not doing its activity, it's not doing its duty. Then it goes to sleep. See, you should understand your body. Then you will understand your body, your brain. Then you will also understand your psyche. You don't understand your body, nor your brain, nor your psyche. You are going around like a zombie. You are not performing to its full potential. When will you perform? At the right time, you should give doses of relaxation. At the same time, you should give doses of activity. And also you should give doses of inactivity through Yoga Nidra. ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬ್ರೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೆಟಿಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಓವರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಆರ್ ದ ಬಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಬರೋದು. ಯೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್. So that is why everything happens because it is God's will, and that it should be so. That's what it is so. Now we go on. Now the fifth point is, when gods or sages curse, ದೇವರು ಮತ್ತು ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಾಗ, this curse gets implemented at all levels, physical, mental and spiritual. ದೇವರು ಹೆಂಗೆ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಹೇಗೆ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ. If each of you do some kind of a sadhana, what is the whole beauty of you? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋತಕ್ಕಂಥ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾದಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಏನು ಅಂಶ, you don't know it. You only think you are an ordinary human being. But today Mother is telling me, and I am telling you in turn, that each one of you, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಋಷಿ ಮುನಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ ಹೋದ ಜನ್ಮದಲ್ಲೋ, ಅಥವಾ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳಾಗಿರೋತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಭೆ ಇದ್ದಂಥ ನೀವುಗಳು
ಅದು ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ, ಈ ರೀತಿ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ಯು ವೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ಸ್. ಈಗ ಬರೀ ಮಾನವರಾಗಿ ನೀವು ಇದೀರಾ ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಗ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು, ವೆನ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಜಸ್ ಕರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ. Each one of you have enjoyed the life of a sage in the past. You think in your last life what you were. When you are here, right in front, that means very clearly, once upon a time in the last life, you were also a rishi, you were also a muni, you were also filled with energy, which today even rishis and munis don't do it. ನೀವು ಹೋಲ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಋಷಿ ಮುನಿಯವರು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಸತ್ಸಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮಾರ್ಟಲ್. ಯು ಆರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಮಾರ್ಟಲ್. ನಿಮಗೆ ಆ ಪುಣ್ಯ ಜನ್ಮಗಳ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಟುಡೇ. Most of you have not only got an element, major chunk of your life, intellectual or physical level or mental level, you are already spiritual from the last life itself, at different levels of spirituality. ಆ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಏನು ಅಂದಾಗ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು, ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್. Once you become spiritual, which you already are, some of you will be pushed also to hone your Chaitanya, to hone and relive and re-energize your consciousness, so that you will come and again re-hone and regroup and re-energize your Chaitanya again by becoming religious as well. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್, ಯು ಆರ್ ನೌ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್. You know it or you don't know it. That is the reason all of you have a major chunk of you. ನೀವು ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬ್ತೀರಾ, ದೇವ್ರ ನಂಬೋರು ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕುಲ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಸವಾಸ ಇದೆ. ತಾಯಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದವರು, ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಥರದ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡೋ ರೀತಿಯಂಥ ಸೂಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. See, we are not only spiritual, you have also become religious. You should understand. ನಿಮ್ಮ ಬುಡಾನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಂಗೆ ವಿಷ್ಣು ತನ್ನ ಕತ್ತು ಹೋಗಾದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ತಳ ಅಂದರೆ ಬುಡ, ತಲೆ ಬುಡ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ತಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅವನಿಗೆ ಬುಡ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬುಡ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. Now we have understood that religious part of you. ಇದುವರೆಗೂ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್, ಬರೀ ಆತ್ಮ, ಇದು ಆತ್ಮ ಸಾಧನೆ, ಇದೊಂದು ಆಶ್ರಮ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮೋರ್ ದನ್ ದ ಆಶ್ರಮ, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲಿಜಿಯಸ್. ಯು ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ನಿಮಗಿದೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದಾಗ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಣ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೌ ಬಿಕಮ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
you are also not only spiritual, you are also consciously religious. ಅದೇ ಇರೋದು ಮೂಲ ಇರೋದು ಏನು ಅಂದಾಗ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲಿಜಿಯಸ್. ನೀವು ಬರೀ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂತ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್. ಸೊ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್. ನೀವು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬರೋದೇನು ನೆನಪು, ಓ ಕಾವಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಯು ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಕಾವಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಟೆಲ್ ಮೀ, ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್? ಯು ಆರ್. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಉಡುಪಿಲ್ಲ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಗಾರ್ಬ್ ಟು ಡ್ರೆಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓ ಐ ಆಮ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್, ನಾನೊಂದು ಸಾಧ್ವಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಧು ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಸಾಧುಸ್. ನಿಮ್ಮ ನೇಚರ್ ನೋಡಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಸಾಧುಸ್. ಎಲ್ಲ ಥರ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ಸು ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಥರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಯು ನೋ ಲವ್, ಯು ನೋ ಕೇರ್, ಯು ನೋ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್, ಯು ನೋ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್. ಯು ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. So that means you are not only spiritual, you are also religious. You are not only religious, you are also spiritual, whichever suits you. But both of that is applicable to you. ನೀವಿಬ್ಬರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. This is the whole point. Because Vishnu lost his head. ಇದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಈ ಶುಭ ದಿನ, ಈ ದಿನ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗಬೇಕು. ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ಮತಧರ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ, ನಿಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆ ಏನು, ನೀವು ತುಂಬ ನಿಮ್ಮಂಥ ತಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುಗೆ ತಲೆ ಹೋಯಿತು. ಅಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಾಗೂ ಭೂದೇವಿ ತನ್ನ ಪತಿಯ ತಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದವ್ರೇನೆ, ಅದು ದೇವ ಇಚ್ಛೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಹಂಕಾರದ ತಲೆ ತೆಕ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ. ವೈ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್? ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು. ಈ ತಲೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬರೋತಕ್ಕಂಥ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಅರಗೆಂಟ್ ಟು ದ ಕೋರ್. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಎನಿಮೋರ್. ವಿ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್. At least if we don't think we are great, at least we know we are on the verge of becoming great. ಇನ್ನೇನು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮಂಥ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಮನಿ ಬಟ್ ಇನ್ ಅರೋಗೆನ್ಸ್. ಆ ಥರ ಪವರ್ ಇದೆ, ಆ ಥರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಂಬಾಚಾರ ಇದೆ. ಸಬ್ಡ್ಯೂಡ್ ಈಗೋ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಈಗೋ, ಎಲ್ಲ ಥರ ಈಗೋನೂ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಯಾವಾಗ ಯಾವ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಬಲಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಕನ್ಸೀಲ್ಡ್ ಈಗೋ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗೋ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಡ್ಯುಯಲ್ ಮೈಂಡ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ದ್ವಂದ್ವ, ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅಸ್. For more satsangs from Sri Sri Nimishananda Guruji, subscribe to this channel. Click the bell button below to get notifications. Like and share the video and spread the divine message.